कश्मीर का सूबा अफजल शेर खान जो कहता सी कि मैं सारे हिंदू तुर्क बना लेने ने, पर यह गल महाराज नूं अकाल पुरख जी नूं मंजूर नहीं। आपां धक्के नाल किसी का धर्म नहीं बदल सकते। हरेक नूं आपो अपना धर्म प्यारा हुंदा। देखो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने किरपा कीती, क्योंकि उन्हां नूं देवानागरी लिपि दे विच लिखी हुई पंडितां नूं चिट्ठी रात नूं 12 वजे चिट्ठी डिगी मंदिर सोमनाथ दे विच। कई दिन तक भुखे प्यासे बैठण तो बाद चिट्ठी डिगी कि असीं भी असमर्थ हाँ, हुण साडे ते आस करो। हुण कलयुग दे विच निरंकार दा अवतार गुरु नानक देव जी दे स्थान ते 9वीं जोत गुरु तेग बहादुर साहब श्री आनंदपुर साहब दर्शन दे रहे ने, उत्थे चले जाओ। क्योंकि नरंगे दा तप बहुत ज्यादा कीता होया, उहदे सामने अस कोई नहीं खड़ सकदा, क्योंकि तप कीता सी बहुत। आपां इस गल बारे जान लईए कि जे कोई तप करदा तां उहनूं जो मंगे मिलदा। कहने तपों राज ते राजो नरक। महाराजा पटियाला भुपिंदर सिंह जी बहुत पिछली कमाई सी, पर बस मन च फुरना आ गया कि राज मिले, राणियां होण। बाबा आनंद सिंह जी कलेरा वालियां ने अखीर ते जाके उहदा उद्धार कीता कि यह भी साडा साथी सी। अज आपां नूं भी मनुखा देही मिली हुई है, सब नूं जमीनां जायदादां मिलियां होईयां ने, यह भी पिछला ताप ही है। पर देखना तो यह है कि आपां इहनूं हुण वरतों किवें करनी है। मिल तां गया है, जे तां अगे नूं भी लेना सब कुछ, फिर तां हुण भी कुछ बीज लो, ते जे अगे नूं फिर कंगाल होना फिर ना बीजो। महाराज बाणी अंदर बीजण का जिक्र करते ने, हुण वत्ता हर नाम ना बीजिओ, अगे भुखा क्या खाए, मनमुखा नूं फिर जन्म है नानक हर पाए। बाणी विच महाराज ने बीजण का जिक्र किया है। शरीर खेत जो बीजी है अंत खलोआए। ये शरीर खेत विच भी आपां बीज बीजते हैं। जीभ नाल भी बीजिया जांदा, मिठा बोल के कौड़ा बोल के, अखां नाल भी बीजिया जांदा, हत्थां नाल भी बीजिया जांदा है, पैरां नाल तुर के जाइए उहदा भी फल है। सो इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने, आपे बीज आपे ही खाओ। तुसी बीजना है ते खाना। और औरंगजेब ने तप किया, देखो तप उत्थे ही किया जिथे महाराज ने किया, हेमकुंड साहब। फुरना आपो अपना, ਉਹਦਾ फुरना राज का हो गया। कई चीज़ां ऐसियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ महापुरुषों पासों। ये सतगुरु की सेवा भी करता रहा। दुध लिया, एक दिन दुध दे वाल पिया है। महाराज कहने वो मलेच्छा ये वाल कित्थों पै गए विच दुध दे विच। बस इन्ना बचन हो गया, मलेश बन गया, मलेशां दे घरे जन्म होया इहदा। गुरु की सेवा बड़े तत्पर होकर करनी पैंदी। गुरु की सेवा में कोई माड़ी जी कमी रह गई, कोई अवग्या हो गई तो कई जन्मां तक बंदा रुलदा। आपां हुण अणगहलियां करदे हां, कलयुग दा समां मंद बुद्धि आ, अणगहलियां करी जांदे आ। ये भी नहीं कहते कि महाराज असीं भुले होए हैं, बख्श लो सानू, साडीआं गलतियां बहुत आ। बख्शाउण दा यतन करिए सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह तो, महाराज सानू बख्श लैण। सतगुरु तेग बहादुर साहब महाराज को जो आए पंडित, महाराज कहने ਉਹਦੀ कमाई बहुत है, उत्थे खड़ना नहीं किसी ने, सानू शहीदी देनी पैनी है। सिखा ने बेनती की, महाराज शहीदी क्यों? 5वें पातशाह ने भी शहीदी दी। महाराज 9वें पातशाह कहते पहले स्वरूप में साडा बचन होया सी बाबर नाल,
7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਚੱਲੂਗਾ, ਜੇ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 5ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਘਟਿਆ। 9ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨਰੰਗੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੁੱਕੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਰਾਮ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਖੋਪੜੀ ਲਾਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਬਸ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੁਰੈਤੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਪਾ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਨਹਾਉਣਾ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਗਊ ਘਾਟ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਜੀ ਗਊ ਘਾਟ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਗਊ ਘਾਟ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਖਵਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਮੈਲੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰੰਗ ਰੱਤੇ ਸੀ ਬਹੁਤ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਜਦ ਗਏ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸ ਕੇ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਐਂ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਜਣੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 12 ਵਜੇ ਸਿੱਖ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗਊ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਧਾਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਊ ਦੇ ਨਿਕਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਨਵਾਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਊ ਲਿਟਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਗਊ ਐਨ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਲੇ ਤੋਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਊ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੰਗਾ। ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਪਾਪ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਗਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਲੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਤੀ ਤੇ ਕਰੈ ਉਦਮ ਧੂਰ, ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ ਕੇਲ ਵੇਖ ਮੈਲ ਭਰੇ ਭਰੇ ਹਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਹਮਰੀ ਮੈਲ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਰ ਗਵਾਈ। ਕਈ ਆਪਾਂ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 3 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀ ਗੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।
ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 'ਚ ਟੁੱਬਾ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਆਏ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਧਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਨਹਾਉਣ ਚੱਲੇ ਸੀ ਗੰਗਾ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਤਾਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ। ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੜਬੀ ਸਾਡੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਜਦ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਵ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਗੜਬੀ ਭਰਨ ਲੱਗੇ, ਗੜਬੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਗੜਬੀ ਤਾਂ ਰੁੜ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬੀ ਗੰਗਾ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਓ। ਜਾਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਗੜਬੀ ਉੱਥੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਵਾਸਾ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ 120 ਘੰਟੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟ੍ਰੀਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ